बड़ा महत्वपूर्ण विषय ते तुहानूं कुछ गल्लां कहणियां। उत्तर प्रदेश दे विच जिहड़े सिख किसान परिवार आ उन्हां दे सिख संगठन के प्रधान जसवीर सिंह विरक का टैलीफोन भी आया सी, लैटर भी आया सी और वो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी दे विच असीं विचारिया सी और फैसला किया पार्टी ने। पहली गल तो यह आ भी किसी भी कीमत ते उत्तर प्रदेश सरकार वालों सिख किसान परिवारां नूं उन्हां दियां जमीनां तो उजड़ नहीं दिता जाएगा। उन्हां दियां काबज जमीनां तो उन्हां दा उजाड़ा नहीं होण दिता जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद योगी जी नूं पार्टी वालों असीं पत्र लिख के भी उन्हां दी सारी स्थिति तो जाणू कराया। टैलीफोन ते भी मेरी उन्हां नाल गल होई सी और पार्टी की कोर कमेटी विच साडी एक उच्च पद्धरी डेलीगेशन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नूं मिल के जाण दा फैसला किया। उहदे च मेरा नाम भुंदड़ साहब दा ते नरेश गुजराल जी दा। असीं समा मंगिया, उन्होंने अगले हफ्ते कहा भी असीं अगले हफ्ते तुहानूं समा देवांगे। करोना की महामारी नाल जूझण करके गाइडलाइनस करके अजे डेपूटेशन मिलने बंद किए हुए ने, पर जदों भी उन्होंने समा दिता असीं मिल के भी स्थिति तो जाणू करावांगे और लोड़ पई तां भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक भी पहुँच करांगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ी बेइंसाफी होएगी। 70 सालों तो बैठे लोगों नूं उन्हां दे जमीनां तो उठाना। देश के बंटवारे समय ये लोग 1948-51 दे विच उत्थे आके बैठे, खास तौर ते आ बिजनौर दी नगीना तहसील आ पिंड चंपतपुर, नगीना तहसील चंपतपुर पिंड बिजनौर दा ते जमीनां उत्थे लाट करतियां, पटे बनाते। 70 समझो 48-51 तो रह रहे ने उत्थे। हुण अचानक जंगलात महकमे वालों उन्होंने उठाउण दीयां धमकियां दित्तियां जा रही ने और इस तरह लखीमपुर खेरी तहसील का पिंड रामनगर, सॉरी लखीमपुर जिला है, निगासन तहसील रामनगर पिंड आ, उत्थे दे 250-300 परिवार ते नाल लगदे रामपुर जिले दे विचों तकरीबन 15 पिंडां दे परिवार, उन्हां नूं भी उत्तर प्रदेश सरकार का जिहड़ा वन विभाग आ वो कहंदे उत्थे असीं कैंप बनाउणा आर्मड फोर्स का। ये जमीन इन्हां ने कुछ तां खरीदी सी, कुछ वन विभाग ने अलाट की सी। एक विक्रम शाह सी उहदे तो खरीदी सी जमीन ये ते इंतकाल ना हो सके। 1966 दे विच जदों सीलिंग एक्ट लग्या तां उन्हें इनू सरपलस जमीन की पाता। सरकार ने उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नूं अलाट करती ना करती। 1980 की जिहड़ी चकबंदी हुई उहदे च इन्हां नूं जिहड़ा अपना लोगां नूं किला बंदी खाते भी बंदते इन्हां दे, जानी शुगर मिलों के शेयर होल्डर भी ये बन गए। पिंडां च सड़कां बनातियां, पानी दियां टैंकियां लातियां, ट्यूबवैलों के कनैक्शन देते, सरकार दियां सारियां सहूलतां इन्हां नूं दित्तियां, घर बना लए इन्हां ने, बिजली कनैक्शन लाते। ते हुण जिहड़े 15 पिंड सी वो रामपुर
ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਲੱਡ ਆਏ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਏ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 168 ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਆ, ਅਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਜਾੜੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ 250-300 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਔਰ ਰਾਮਪੁਰ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ 600-700 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ। ਹਾਂ, ਤੇ 168 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਪਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਈ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਗਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਦਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਗਰ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਪਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇਤਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਏ। ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਬੰਨੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਖਾਤਾ ਬੰਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਖਾਤਾ ਬੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਜਾਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਟੋਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਾਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਰਾਮਪੁਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 15 ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ ਕਿੱਲਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲਵੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PSIC ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ
शायद इन्होंने मौजूदा सरकार ने 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फैसला कर लिया। ਇਹ ਤਾਂ गौरमेंट टू गौरमेंट ਤੇ मैं ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ। देखो नितिन गडकरी उन्होंने आपकी स्थिति आप क्लीयर करती दूजे दिन। वैसे मैं थोड़ा बड़ा क्लीयर करता जिथे MSP की गल है ना, MSP के मसले ते उहदे च ये आर्डीनेंस जिहड़े ने उहदे च किसी तरह भी रोक नहीं लाउंदे, बल्कि MSP ते फसलां खरीदियां ही जाणगियां, सरकारी परचेज रहेगी, वो नहीं रुकावट है। ये ठीक है भी अकाली दल बड़ा क्लीयर है दो गल्लां ते ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 2017 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। मेरा ख्याल इन्होंने अपनी सरकार ने इन्होंने दसिया ही नहीं भी असीं की कुछ कर दिता। अपना भी तो देख लेंदा कि फर्क रह की गया। ये सारियां चीज़ां ही तां पंजाब दी सरकार 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ उस वेले मॉडल एक्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਗਏ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਔਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। देखो तुसी शायद सुखबीर बादल होरां दी प्रैस कानफ्रेंस 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਰੌਲਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ? ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਰੇਤਾ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਟੋਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸ਼ਾਇਦ 1,70,000 ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ। ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਟੋਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿੱਚ ਧੀਰੂ ਮਾਜਰਾ, ਚੌਂਦਾ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਘੁਟਾਲਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ PR 128 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, 75,000 ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ 325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 325 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ 325 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ, 5600 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 5600 ਕਰੋੜ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਤਾਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਫਿਗਰਾਂ ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 3400 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਆ, ਫਿਰ 800 ਕਰੋੜ ਆ, ਹੁਣ 2200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਦੱਸਿਆ, ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਵੇ ਹੈ ਆਜੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੈ ਆਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ